వి గోల్డ్ ట్రస్టెడ్ గోల్డ్ బయర్స్ తాకట్టులో ఉన్న బంగారాన్ని విడిపించి ఈ రోజు ఉన్న మార్కెట్ ధరకే కొనబడును. మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించండి 7771077720. लोकल्स उन्नाరు వారితో మాట్లాడదాం. कहाँ से आ रहा? मैं मिजोरम का हूँ, आइजोल का हूँ और आइजोल में रहता है हम। टेल मी अबाउट न्यू प्रोजेक्ट, हाउ यू बेनिफिट्स गेट? यहाँ मिजोरम में ट्रेन आ रहा है। ये बहुत दिनों बाद, बहुत सालों के बाद में ये ट्रेन आ रहा है। हम लोग का लोकल आदमी के लिए बहुत सुविधा होगा। यहाँ का जितना है गुड्स है, ये खाने का चीज़ वेजिटेबल हो या सब कुछ मटीरियल है, ये ट्रेन से लेके आएगा तो हम लोग यहाँ रहने वाले मिज़ोरम के लिए बहुत सुविधा होगा। और 12 तक पहले हम लोग ट्रेन आता था मिज़ोरम और आसाम बॉर्डर तक, और इसके बाद में ये सायरंग तक रेल आ रहा है। ये मिज़ोरम जितना मिज़ोरम के लिए सुविधा होगा। हम लोग दिल्ली जाने को भी मुश्किल नहीं होगा और कलकत्ता जाने को भी मुश्किल नहीं होगा। हम लोग के लिए आसानी, ट्रेवलिंग्स में भी आसानी होगा और इसमें ट्रांसपोर्टेशन में भी बहुत आसानी होगा। जैसे कि यहाँ कुछ महंगा चीज़ होता है, बहुत सामान महंगा होता है, वो भी सस्ता हो जाएगा, तो इंसान इकोनॉमिकली भी सही है। और ये मिज़ोरम है, ये इंडो बर्मा, म्यांमार और बांग्लादेश बॉर्डर में है। तो हम लोग विदेश जैसे कि साउथ एशिया जाने के लिए, साउथ ईस्ट एशिया जाने के लिए भी दिक्कत नहीं होगा। तब तक यहाँ मिज़ोरम और बर्मा जाने का भी आसानी होगा और थाईलैंड जाने को भी धीरे धीरे आसानी हो जाएगा। In Mizoram, highest literacy rate, but still developing state. What is the reasons behind? मिज़ोरम का लिटरेसी है अभी 94-95% पढ़ा लिखा है। और इसमें क्रिश्चियनिटी रिलीजन में तो क्रिश्चियनिटी 90% जैसा है। और यहाँ का पॉपुलेशन लगभग अभी फ़िलहाल 12 लाख जैसा है, 12 लाख जैसा है। जो बच्चे छोटा छोटा लेके 22 अबव 22-23 लाख जैसा है। Now, how is it useful for this project? ये प्रोजेक्ट बहुत दिनों से हम लोग ने वेट किया है और ये प्रोजेक्ट अभी नरेंद्र मोदी जी से अभी ओपन करेगा डेट 13 में। तो यहाँ मिज़ोरम का जितना मिज़ोरम के लिए दिल्ली जाना, कलकत्ता जाना और आसानी होगा। जो बाय रोड में जाओगे तो बहुत मुश्किल है, गाड़ी का रास्ता बहुत दिक्कत है, बहुत ख़राब है। और रेन सीज़न या मानसून रीजन में काफ़ी ख़राब होता है। तो अभी ट्रेन आएगा तो हम लोग को भी सुविधा होगा। ये प्रोजेक्ट बहुत खास हुआ है। इसमें मेजर ब्रिज और माइनर ब्रिज 144 जैसा है और टनल 48 टनल है। पहाड़ इलाका है, इसलिए ट्रेन आने के समय में भी बहुत समय लगता है और बहुत टफ है, बहुत डिफ़िकल्ट है। बहुत डिफ़िकल्ट से ये सेंट्रल मिनिस्ट्री, रेलवे मिनिस्ट्री से बनाया है। ये प्रोजेक्ट बहुत हम लोग के लिए अच्छा है, सुविधा है। Finally, what did you say finally? मेरे ख्याल में अभी फ़िलहाल ये प्रोजेक्ट फिर यहाँ सायरंग से बर्मा म्यांमार तक जाएगा। तो अभी 36 करोड़ अभी सैंक्शन होगा सर्वे करने के लिए। और इसके बाद में जाने के बाद में मिज़ोरम बॉर्डर तक जाने के बाद में और भी काफ़ी बेहतर होगा। సో మొత్తం మీద ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత రైల్ కనెక్షన్ పొందడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. దీని ద్వారా ఒకవైపు మెరుగైనటువంటి సౌకర్యాలు అందుతాయి. ఖచ్చితంగా దీన్ని ముందు ముందు ఎక్స్పాండ్ చేయాలంటూ కూడా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎవరైతే లోకల్గా ఉన్నటువంటి ప్రజలు ప్రస్తుతం పాటు చెప్తున్నారు. భైరాబీ సైరంగ్ రైల్వే ప్రాజెక్టులో ఎన్నో ప్రత్యేకలు ఉన్నాయి. అడుగడుగునా కూడా మనకు ఒక ప్రత్యేకంగా కనిపిస్తుంది. ప్రస్తుతం విజువల్స్లో కూడా చూసుకోవచ్చు. మొత్తం చుట్టూ కూడా పచ్చదనంతో ఎంతో ఆహ్లాదకరంగా ఉందో మనం చూసుకోవచ్చు. మొత్తం కూడా చుట్టూ కొండల మధ్య ఈ ఒక సెంటర్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లో
ఈ బ్రిడ్జ్ అనేది సెంటర్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్గా మారిందని చెప్పుకోవచ్చు. రైల్వే ఇది అనేది ఒక అద్భుతమైనటువంటి రైల్వే ట్రాక్ అంటూ కూడా ఇప్పటికే రైల్వే అధికారులు చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే దాదాపు మొత్తం ఈ ఏదైతే రైల్వే ట్రాక్ ఉన్నటువంటి దాదాపు 70% వరకు కూడా చుట్టూ కొండలు లోయలు ఉన్నటువంటి ప్రాంతమే కావడంతో ఇన్ని రోజులు కూడా డిలే అయింది. దాదాపు ప్రతి సంవత్సరం కూడా 8 నెలల పాటు వర్షం కంటిన్యూగా రావడంతో అటు పనులకు కూడా అంతరాయం ఏర్పడింది. మొత్తం మీద ఈ బ్రిడ్జ్ అనేది చాలా పొడవైనటువంటి బ్రిడ్జ్. మనం విజువల్స్లో కూడా చూసుకోవచ్చు. ఈ బ్రిడ్జ్ అనేది మనకు ఢిల్లీలో కనిపిస్తుంది. ఢిల్లీలోనే ఇప్పటివరకు కూడా ఇండియాలో హైయెస్ట్ బ్రిడ్జ్గా చెప్పుకుంటాం. కానీ ఇప్పుడు ఇది మాత్రమే ఇది హైయెస్ట్ బ్రిడ్జ్గా మనం చూసుకోవచ్చు. ఇది దేశంలోనే అత్యంత 104 మీటర్ల, అంటే ఢిల్లీలో ఉన్నటువంటి ఏదైతే కుతుబ్ మీనార్ కంటే ఇది దాదాపు 42 అడుగుల ఎక్కువగా ఈ బ్రిడ్జ్ అనేది మనకు కనిపిస్తుంది. దీంతో ఒక రికార్డ్ బ్రేక్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు. మొత్తం మీద ఎన్నో సవాళ్ళతో ఉన్నటువంటి ఈ బ్రిడ్జిని రైల్వే శాఖ ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకుని అటు కేంద్ర ప్రభుత్వం చొరవతో మొత్తం కూడా పూర్తి చేసి మన విజువల్స్లో కూడా చూసుకోవచ్చు. ఎంత అందంగా ఉందో అంతే మొత్తం మీద ఇంతే అందంగా ఉండడంతో ఒకవైపు చుట్టూ కూడా లోయలు ఇవన్నీ ఉండడంతో చాలా ఇబ్బంది అయింది. మొత్తం ఈ 51 మీటర్లు ఉన్నటువంటి ఈ రైల్వే ట్రాక్ అనేది 51 కిలోమీటర్లు ఉన్నటువంటి రైల్వే ట్రాక్ 87 పైగా చిన్న వంతెనలు, అదేవిధంగా 32 సొరంగాలు, 5 ఓవర్ బ్రిడ్జ్లు అనేవి ఉన్నాయి. అదేవిధంగా 9 అండర్ బ్రిడ్జ్లు ఈ విధంగా ఉన్నాయి. 2014లో చేపట్టినటువంటి ఈ ప్రాజెక్ట్ అనేది ఒకవైపు ప్రతి సంవత్సరం కూడా వర్షాల కారణంగా డిలే అవుతూ కూడా ఇక్కడ అడుగడుగున చాలా హైట్లోనే మనకు కొండలు కనిపిస్తున్నాయి. సో ఇది చాలా సవాలుగా మారింది. అటు ఇంజనీర్లు కూడా చాలా కష్టతరంగా తీసుకున్నారు. ఎంతో సవాలుగా తీసుకొని దీన్ని పూర్తి చేసి మరి కొన్ని రోజుల్లోనే ఇది పూర్తి స్థాయిలో నిర్మాణం అందుబాటులోకి రానున్నది. మొత్తం మీద ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రస్తుతం హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇన్ని రోజులు కూడా అటు మిజోరాం ప్రజలు కావచ్చు, ఇటు ఎవరైతే మిజోరాం ప్రజలు ఎవరు కూడా ఇక్కడ రైల్వే కూత అనేది లేదు. ఇప్పటి వరకు కూడా మనకు చూసినట్లయితే బైరంగి వరకు కూడా లాస్ట్ బైరంగి వరకే ఎండింది. ఇప్పుడు బైరంగి నుండి సైరంగ్ అనేది ఐజ్వాల్ సమీపంలో ఉంటుంది. ఐజ్వాల్ అనేది మిజోరాం క్యాపిటల్. సో ఇప్పుడు మిజోరాం క్యాపిటల్కి రైల్వే ట్రాక్ అనేది అందుబాటులోకి రావడం వల్ల మొత్తం కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ కావచ్చు, వీటినన్నిటి కూడా మొత్తం భారాలు కూడా తగ్గే అవకాశం ఉంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మొత్తం మీద ఇండియన్ రైల్వేలో ఇది ఒక మైలురాయి అని చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఒకవైపు ఢిల్లీలో ఉన్నటువంటి కుతుబ్ మీనార్ కంటే ఇది చాలా హైట్, దాదాపు 102 అడుగుల ఎత్తులో ఈ బ్రిడ్జ్ అనేది ఉంటుంది. దీంతో ఒకవైపు చూడడానికి ఎంత అందంగా ఉందో అంతే కష్టంగా బ్రిడ్జ్ కట్టడానికి ఒకవైపు ఇంజనీర్లు కష్టపడ్డారు. ఎందుకంటే చుట్టూ కూడా లోయలు కొండలతో కూడుకున్న ప్రాంతం కావడంతో చాలా కష్టపడ్డారు. మొత్తం మీద అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారు. మరి కొన్ని రోజుల్లోనే పిఎం నరేంద్ర మోడీ చేతుల మీదుగా ఇది ఓపెన్ కానున్న. దీనికి సంబంధించి కూడా అన్ని ఏర్పాట్లు కూడా పూర్తయ్యాయి. మొత్తం మీద ఈ బ్రిడ్జ్ని చూస్తుంటే మనం వేరే దేశానికి వేరే కంట్రీకి వెళ్ళినటువంటి ఫీలింగ్ ఉంది. మొత్తం మీద ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి ఎవరైతే రైల్లో ప్రయాణించేటువంటి ప్రయాణికులు ఉంటారో ప్రతి ఒక్కరు కూడా హర్షం వ్యక్తం చేసి ఈ విధంగా ట్రాన్స్పోర్ట్ అనేది చాలా ఈజీ అయిందంటూ కూడా ప్రతి ఒక్కరు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. తెలుగులో న్యూస్ కి ఫాస్టెస్ట్ యాప్ ఇప్పుడు టోటలీ న్యూ అవతార్లో జస్ట్ 5 సెకండ్స్ లో కంప్లీట్ న్యూస్. సోషల్ మీడియాలో ట్రెండ్స్ కి వన్ స్టాప్ సొల్యూషన్. లైవ్ టీవీ యాప్ వాయిస్ సెర్చ్ ఆప్షన్ తో ఇప్పుడే డౌన్లోడ్ చేయండి లేదా అప్డేట్ అయిపోండి. యాప్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంది.